खिन बिन लाए बाबी खिन बिन लाए बिन पिर देखे नींद न पाए बिछोड़ा सहया न जाए सतगुरु मिले मिले सुभाए बिछोड़ा सहया न नाम ही बिन से दुख पाए नाम ही बिन ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਬਦਲਾਂਗਾ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਹਜੂਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हे संसार ताप हरनै करुणा में, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधे। अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे। केल करेंदे हंजना, केल करेंदे हंजना, अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे। हरि दादर आवे कन्ने बगला, हरि दादर आवे कन्ने बगला, बैठा केल करे। बैठा केल करे, केल करेंदे हंजना, केल करेंदे हंजना। अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे, अचिंत्य बाज परे। बाज पे तिस रब दे, बाज पे तिस रब दे, केला बिसरिया। केल करेंदे हंजना, अचिंत्य अचिंत्य बाज परे।
जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा। रोस किसे स्यों कीजे, रोस किसे स्यों कीजे, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा। रोस किसे स्यों कीजे, रोस किसे स्यों कीजे, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा। सिमरन करी करे निस्तारा, दसी महीनी जमया सिमरन करी करे निस्तारा, निस्तारा जमद माया मोहे नदर नया वे रखनहारा, नदर नया वे रखनहारा। साहो बिछुड़िया बंजारा, साहो बिछुड़िया बंजारा, साहो बनजारा, साहो विछुड़िया बनजारा, साहो विछुड़िया बनजारा, साहो विछुड़िया बनजारा। वाहिगुरु। जो सुबिनस है परों आज के काल, जो संसार ते आया है उसने एक न एक नहीं जाना है। पर साहब जी कहते ने चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर। जो लोग संसार ते चंगे काम करते ने, चंगी सिक्ख्या संसार नूं दिंदे ने, वो सदा ही जिंदे रहंदे ने। अनखना जीना ये गुरु सिखां दे हिस्से विच आया है। सो इस तरह सतगुरु जी दी इस दिती हुई दस्तार साबत सूरता दा प्रचार करते मेरे वीर सिद्धू मूसेवाले जी, भाई शुभदीप सिंह, जो कुछ दिन पहला बड़े ही बेरहमी दे नाल उन्हां दा कतल किया गया। उन्हां दी याद अंदर ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ बैठे हाँ। जे वाकई तुसीं उन्हां नूं प्यार करते हो तां वीर बलकौर सिंह वालों भी अते उन्हां दे साथियां वालों भी हुक्म है, सारी संगत नूं भी बेनती है कि वीरो, जो वीर दा सुपना सी कि मेरे वीर सिर ते दस्तारां सजाउण, निरी सजाउणी नहीं है। इस दस्तार नूं मरदे दम तक नाल लैके जाना है। उस सुपने नूं जरूर पूरा करियो। अज तो गा ये नहीं है कि अज दस्तार सजा ली मुड़ के नहीं सजाउणी। हर रोज़ दस्तार सजा के उन्हां पंथ दुखियां नूं दसना है कि साडे विच किन्नी अर्ख है। तुसीं एक शुभदीप सिंह नूं मार सकते हो, इत्थे हज़ारां शुभदीप सिंह पैदा हो गए ने। सो सतगुरु मेरे वीर नूं अपने चरणों च निवास बख्शिश करन।
ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੱਥ ਪੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 6.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਖੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਖੜਾ, ਕਿਸਨੇ ਡੋਲੀ ਰੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਨਾ ਤੱਥ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਾਦਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਏ ਕੱਲਿਆ, 2 ਪੁੱਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 2 ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂਰਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਰਾ ਜਦੋਂ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਰੋਏ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੂਰਾ ਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਨੂਰਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ,
ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੂਰਿਆ ਕੁਝ ਬੋਲ, ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਨੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀਸ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਨੂਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਖਰ ਕੀ ਜਾਦੂ ਸੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਿਉਣਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਬਈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਆਖਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ? 7 ਸਾਲ ਜੀਕਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੈਰਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਓ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਕਈ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ। ਏਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਪਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੂਝ ਸਕਣ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹਿ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬਾਲਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। प्रथम भगवत सिमर कै गुरु नानक लाइन ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नाउ निध आवताय। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਤੇਗ ਵਾਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੁ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੇ ਪੂੰਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਮਹਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੋਧ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਬਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ
ਦਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਦਇਆਲਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਵੇਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਦੈਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 6 ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਾਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਏ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ, ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ। ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਚੈ, ਮਿਟੇ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਚੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਂਦ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਤ ਸਰੀ
महला पंजवा। कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना। दीजह प्राण अकोर। जो साडे वीर शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे पिता जी सरदार बलकौर सिंह जी ते उन्हां दे माता जी माता चरण कौर जी, उन्हां दे चरनां 'च सनिमर बेनती करांगा वो कृपा करके स्टेज ते आउणगे ते अज दे इस वड्डे इकट्ठ दे अंदर जितनियां भी संगतां ने, धार्मिक राजनीतिक शख्सियतां ने, साध संगत जी उस दिन तो लैके अज तक हाज़री लवाई है, सब दा तय दिलों धन्नवाद भी करनगे। मैं पहला भी बेनती की सी कि सिद्धू मूसेवाला साडा वीर जो अपने गीतां दे विच उन्हां योधियां दी गल करदा है जिहड़े योधे पंजाब दे पाणियां बदले, जिहड़े योधे पंजाब दे मुद्दियां बदले लड़दे रहे, ते जेकर किसी ताकत ने उन्होंने निशाना बनाया है तो याद रखना वो ताकत पंजाब दी भी किते ना किते वैरी है। इस करके सानू अज बड़ा सुचेत होने की लोड़ है ते संगत नूं बेनती करांगा कि इसे तरह बड़े प्यार सत्कार नाल जुड़े रहना। सरदार बलकौर सिंह जी सिद्धू मूसेवाले दे सत्कारयोग पिता जी और उन्हां दे माता जी वो संगत दे सामने आउणगे ते आईयां होईयां सारियां शख्सियतां दा समुचे रूप विच ते संगतां दा धन्नवाद करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਝੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾਂ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ, ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਡੇਲੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 5-5 6-6 ਕਿੱਲੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀਰੋ ਖਿੱਚਤਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ +2 ਕੀਤੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 1000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਪਾਪਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਗਿਆ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀਰ। 29 ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੇਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹਾ ਧੋ ਲਓ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਸ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਜੜਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਲੰਭਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹ ਡੋਲਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਭਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਐ ਰਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੌਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ 5-7 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋੜਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੂੰ
ਉਹ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ